அன்பின் முகவரி இது, அனைவரையும் வரவேற்கும் நிகழ்வு இது. புதியதோர் அத்தியாயம் துவங்கும் இந்நன்னாளில் இனிய காலை வணக்கத்துடன் சுப்புலட்சுமி லட்சுமிபதி அறிவியல் கல்லூரி தங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றது. A pleasant morning to one and all gathered here. On behalf of Subbulakshmi Lakshmipathy College of Science, I extend a warm welcome to all of you on this momentous occasion. அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாது, மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ இன்றைய நிகழ்வு இறைவன் அருளால் சிறந்திட எடுத்த செயலும் எண்ணமும் வெற்றி பெற இறைவணக்கம். வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுபலாம் மலயஜ சீதலாம் சஸ்யஸ்யாமலாம் மாதரம் வந்தே மாதரம் शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. ஒளி விளக்கே வருக, ஒளி தந்து வாழ்வை மகிழ்வுடன் வளர்க்க. குத்து விளக்கினை ஏற்றுவதற்கு சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களையும் அவையில் அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர்களையும் பெற்றோர்களையும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களையும் அழைக்கின்றோம். மதம், மொழி, இனம், வாழ்க்கை, கல்வி என்னும் 5 இலக்கணத்தை கொண்டு அன்பு, மன உறுதி, சகிப்புத்தன்மை, நிதானம், சமயோசித புத்தி என்னும் 5 தத்துவங்களை விளக்குவதே 5 முகத்தின் சிறப்பு. As we light this sacred lamp, we invoke the presence of divine energy. Each of the 5 flames represents a sacred facet of life and wisdom. Together, these flames illuminate not just the stage, but our minds and hearts. May this ceremony mark the beginning of wisdom, unity, and positive energy. மேல் நோக்கி எரியும் தீபம் போல் நம் வாழ்வில் எண்ணங்கள் உயர்வு நிலையை அடையட்டும். ஒளி விளக்கேற்றிய சான்றோர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Education is the most powerful weapon you can use to change the world.
And fortunately, we have got someone who exemplifies how education can truly shape the future. It's my privilege to invite our respected Dean of Academics, Dr. S. Priya ma'am, to welcome the gathering. Thank you, ma'am. An enthusiastic morning to one and all gathered here. It is with immense joy and pride that I stand before this august gathering to welcome you all to a very special occasion called Diksharam, the Student Induction Program. This is organized under the guidance of UGC. It's a national level initiative aimed at formally welcoming new entrants into the higher education system. It helps them to adapt to the new environment, building meaningful bonds with peers and faculty, and understand the values, cultures, and responsibility that shape an institution. Today is not just a celebration, it's a transition, a transformation, and the first chapter of a remarkable journey that our students are about to begin at Subbulakshmi Lakshmipathy College of Science, an institution that has proudly upheld the legacy of quality education since 1994. So first of all, I welcome our Honorable President Sir in absence, Dr. R. Lakshmipathy Sir, our beacon of wisdom and foresight, who continues to guide us with the brilliance of his vision. Next, I welcome our respected Secretary Sir, for whom even the dictionary struggles to find a word worthy enough to describe his multidimensional personality. I welcome him in absence. Next, I welcome our devoted Management Executive Sir, Mr. R. Ramkumar, who is truly the cornerstone of our success stories and achievements. Sir, we are honored to have you with us. Now it's time to welcome the star of the day, the chief guest, the man whose words have drenched hearts like rain, whose metaphors stand beside us like friends in the storm, whose pain transforms into poetic beauty, and whose verses skimmer in the sky of life like lighting on his leaves. Uyar Thiru Varloti Sir, மனதின் மலையில் நினையும் கவிஞர், தூரிலே துணைவாகும் சொற்களில் சாயல், வழி சுவையாகும் வரை எழுதும் மாயம், வாழ்க்கையை வரிகளாக வானத்தில் மின்னும் இலை. I am very pleased and proud with a warm heart and a big round of applause. I welcome the chief guest, Mr. Marloti Rangamasamy Sir, a poet, a thinker, an inspiration to many. I welcome you once again, sir. Now my next welcome falls on our principal. I welcome our beloved principal ma'am. She leads us with words and ever-inspiring smile. Even at this moment, she would really wear a smile. And with this, we are really proud to welcome you, ma'am. Welcome Dr. R. Sujata ma'am, our principal. I extend a warm welcome to our vice principal sir, who continues to support us in all our academic and administrative endeavors. Welcome you, sir. A very warm-hearted welcome to the RLNS Director, Dr. Subbu Sir. Welcome you, sir. A special welcome to the parents present here today. Thank you for placing us in your trust. Your belief empowers us to do more and to do better. Thank you, parents. Welcome you all. An amazing welcome to the SIP coordinators, Padma ma'am, Anuradha ma'am, and all the committee members present here who have made this day a very grand success. Welcome to the SIP coordinators, welcome to the HODs, welcome to the faculty members, and of course, my dear students, welcome to a place where learning meets living and where education becomes experience. Welcome to all the beloved students, welcome to the non-teaching staff members, and the faculty who always go hand in hand and who are really eager to meet the new students. Welcome you all, the course teachers. Let this day mark not just the beginning of an academic journey, but also the blossom of dreams, friendship, and self-discovery. Once again, my hands bind together to welcome the chief guest of the day. ஒரு வரியில் வாழ்க்கையை மெல்லிசை ஆக்குகிற திரு வர்லோட்டி அவர்களை மீண்டும் வருக 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 என வரவேற்று நிறைவுபடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Educators are leaders with the power to shape character, inspire dreams, and build nations. It's my honor to invite such a guiding force in our institution, our respected principal, ma'am, Dr. R. Sujata, to brief us about the college. I welcome you, ma'am. Very good morning. Thank you.
Honorable President Padma Shri Dr. R. Lakshmipathy sir, respected Secretary Dr. L. Ramasubbu sir in absentia, respected Management Executive Mr. R. Ramkumar, respected Chief Guest of the Day Shri Varaloti Rangaswamy sir, respected Vice Principal, respected Dean Academics, respected MBA Director Dr. M. Subramanian sir, respected HODs, respected parents, dear fellow faculty, staff members, and my dear lovable students. A warm good morning to one and all here. Happy இருக்கீங்களா? The same question which I asked during the admission slip issuing. நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? சந்தோஷம். So, Student Induction Program 2025 is starting today. To all the students who have joined for the undergraduation program, today you have come here with your parents to enjoy this day and to know about certain things from the college. So two things I want to say to the lovable students and dear parents. First thing, passion and profession. We are having the apt person today. நம்மளோட chief guest ஸ்ரீ வரலோட்டி ரங்கசாமி சார் இங்கே இருக்கிறாரு. சார்கிட்ட இப்போ மார்னிங் பேசுகிறப்போ கேட்டேன் நான், சார் எப்படி நீங்கள் ப்ரொஃபஷனையும் பேஷனையும் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? ஸோ ஹீ செட் ஐம் ஹேவிங் 2 passions. எனக்கு ப்ரொஃபஷன் இல்லை, ரெண்டுமே பேஷன். ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? ப்ரொஃபஷனையும் அவர் பேஷனாக பார்க்குறாரு. தட் இஸ் வாட் த க்ரீம் தேர். ஸோ நீங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும். யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி யுவர் ப்ரொஃபஷன் ஹியர் அண்ட் யூ கேன் டெவலப் யுவர் பேஷன் ஆல்சோ ஹியர். உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனும் இருக்குது, பேஷனும் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு க்ரோ த திங்ஸ் போத் டுகெதர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கம் அப் இன் யுவர் லைஃப். This is the first thing I want to say to all the dear students. Second thing, I want to inform you a small quote. Don't judge. If you started judging, you won't be happy. So don't judge. Nothing. எதையுமே நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க, ஹாப்பியாக இருப்பீங்க. ஓகே, புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? ஜட்ஜ் பண்ணோம்னா ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டோம். ஜட்ஜ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் வில் பி ஹாப்பி. ஓகே, ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹாப்பியஸ்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? எல்லாரையும் லவ் பண்ணணும். டு யூ அக்ரி திஸ்? We should share our love to others. We have to take care of all the members. We have to show the affection to the members, whoever it is. யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், அப்பா இருக்கட்டும், அம்மா இருக்கட்டும், அண்ணன் இருக்கட்டும், தங்கச்சி இருக்கட்டும், டீச்சராக இருக்கட்டும், பிரின்சிபலாக இருக்கட்டும். ஓகே, எல்லாரையும் you have to take care. You have to show your affection. Once if you started doing this, உங்களோட லைஃப்பில் எல்லாமே உங்ககிட்ட கையில் வந்து சேரும். I am assuring this. So all the best my dears. இனி வரக்கூடிய நாளில் வில் பி மீட்டிங் யூ அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஆல் த பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. நன்றி மேம். மேகங்கள் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் கதிரவனை மறைத்துவிட முடியாது. அதுபோல் உலகில் பல கோடி திறமைசாலிகள் இருந்தாலும் உண்மையான திறமைசாலிகள் ஒளி வீசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் என்னும் வரிகளுக்கு உதாரணமாக திகழும் துணை முதல்வர் முனைவர் டி. குருபாஸ்கர் அவர்களை சிறப்பு விருந்தினர் பற்றிய அறிமுக உரையை வழங்க அழைக்கின்றோம். Good morning, everyone. It gives me an immense pleasure and pride to introduce today's distinguished chief guest, a man of rare distinction, brilliance, and multifaceted talents. Sri R. Sridharan, Chartered Accountant and Partner at Missioners Sridhar and Suri, Chartered Accountants, Madurai. Sir is not just a name to reckon with in the world of finance, but a true embodiment of academic excellence. A commerce graduate from Madurai Kamaraj University, he topped the university with the first rank. His journey through professional qualifications is no less than extraordinary. He secured All India 3rd rank in CA Intermediate, All India 5th rank in CA Final, All India 2nd rank in ACS Intermediate, and All India 1st rank in ACS Final.
He also secured All India third rank in ISA exam, a prestigious course in information systems audit for chartered accountants. As if that was not enough, he also holds a first class degree in general law. With over 4 decades of professional experience, Sri Sridharan has carved a niche for himself in taxation, management consultancy, and financial advisory. His clients have not only benefited from his sharp insights, but have also witnessed his unwavering commitment to ethics and excellence. But what sets him apart even more is his passion for the written world. Writing under the pen name Varlotti Rangasamy, he has authored 86 books, including 64 in Tamil and 22 in English. His popular spiritual series Pachai Pudavai Kari on goddess Meenakshi in Dinamalar is running its 5th season, and the televised adaptation has already aired 21 episodes on Polymer TV and Jyoti TV. His deep spiritual insights are also regularly featured in Dinamalar's Anbe Aanmigam series, published bi-monthly. Among his many literary feats, he devoted 6 years to the monumental task of translating Kalki's epic Ponniyin Selvan into English, a true labor of love and scholarship. Beyond his professional and literary achievements, he is a devoted family man, married to Mrs. Indu and blessed with a daughter, Miss Preeti. He resides in Madurai, staying deeply connected to his roots. It is indeed an honor for all of us to have such a towering personality amongst us today. I repeat the last statement, our Dean's welcome speech. இந்நாளில் உங்கள் வருகை எங்களுக்கு ஒரு பெருமையும் பரிசும் கூட. Let us welcome Mr. R. Sridharan with a warm round of applause. Thank you for the opportunity. நன்றி சார். As a token of love, respect, and gratitude, I am profusely happy to invite our respected principal, Dr. R. Sujata ma'am, along with the dignitaries, to honor the chief guest. Thank you, ma'am. நம்பிக்கை வெற்றியோடு வரும். வெற்றி நம்பிக்கை உள்ளவரிடம் மட்டுமே வரும். உயர துடிக்கும் மாணவர்களின் இதய துடிப்பாகவும் அறிவிலும் எழுத்துலகிலும் மடை திறந்த வெள்ளமாகவும் திகழும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களே. வரிகள் இல்லை உம்மை வரவேற்க, வார்த்தைகள் இல்லை நன்றி கூற, இரு கரம் கூப்பி வணங்குகின்றோம் தங்களின் சிறப்புரை கேட்க. சிறப்புரையாற்றுவதற்கு சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். காலமெல்லாம் என்னை தன் கொத்தடிமையாய் கொண்டிருக்கும் கையில் கிளிதாங்கிய கோலக்கிளியாம் மரகதவல்லி மதுரையின் அரசி மீனாட்சி, என் பச்சை புடவைக்காரியின் திருப்பாத கமலங்களை தொட்டு வணங்கி, இங்கே இருக்கின்ற அனைவரும் மாணவர்கள், மாணவியர், அவர்களை பெற்றவர்கள், ஆசிரியர்கள், இந்த கல்லூரி ஊழியர்கள், அலுவலர்கள், நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா நலமும் பெற்று சீருடனும் சிறப்புடனும் வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையையும் பச்சை புடவைக்காரியிடம் வைத்து இங்கே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை தொடர்கிறேன். என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது எழுத்தாளர்னு சொன்னாங்க. நான் உள்ளபடி எழுத்தாளர் கிடையாது.
86 87 புஸ்தகம் எழுதியாட்டு சொல்கிறேன். நான் எழுத்தாளர் கிடையாது, நான் கதை சொல்லி, அவ்வளோதான். அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கிராம ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு மண்டபத்தில் உட்காந்து கதை சொல்லுவார். இப்போ அந்த மண்டபங்கள்லாம் இல்லை, ரியல் எஸ்டேட்காரங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் புஸ்தகத்தில் எழுதி எங்கள் கதைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே கதை சொல்லி தான். நீங்கள்லாம் பெரிய கதை சொல்லிகள். ஸ்கூலுக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் லேட்டாக போயிட்டு டீச்சர் வந்து ஏன்டா லேட்டுன்னு கேட்டால் அங்கே பொங்கி வர அந்த கற்பனை வளத்தை பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நல்ல எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியும். என்னெல்லாமோ சொல்லுவாங்க. அவரே பயந்து போயிட்டு பாப்பா வந்து உட்காரு, நாளைக்கும் லேட்டாவா அப்படின்றவார். என்ன, ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் கதை சொல்லிகள் தான். இதில் என்னன்னா, ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போய் கதை சொன்னால் பரவாயில்ல, ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கதை சொல்கிறோம். நம்ம சொல்கிற பல கதைகளில் நாம ஏமாற்றிக்கிறோம். நீங்கள் கதை சொல்லுங்கள், வேண்டான்னு சொல்லலை. ராஜா ராணி கதை சொல்லுங்கள், தனுஷ் பட கதையை கூட சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. அது சொல்கிறது கதை இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வாழ்வை நீங்களே உங்களை ஏமாற்றிக்கொள்ளும் கதைகளை சொல்லாதீர்கள். நான் அப்படியெல்லாம் எங்கே சார் சொல்கிறேன்? நான் சொல்கிறேன் என்ன எக்ஸாம்பிள்னு. எங்கள் அப்பா மட்டும் என்னை அந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துருந்தா இது ஒரு கதை. எனக்கு மட்டும் மெடிக்கல் சீட்டு கிடச்சிருந்தா, நான் நீட்டில் முதல் 10 ரேங்கில் வந்திருந்தா, நான் அஜித் குமார் மாதிரி அழகாக இருந்து நடிகன் ஆயிருந்தா, ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி நான் உலக அழகியாக இருந்திருந்தா, சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாட தெரிஞ்சிருந்தா, நான் மட்டும் வேற வீட்டில் பிறந்திருந்தா, முகேஷ் அம்பானி எங்கள் சித்தப்பாவாக இருந்திருந்தா இல்லையா? சில கதைகளை சொல்ல மாட்டோம், ஆனால் மனசில் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கதைகள் இருக்குது. இது கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும். இப்படியெல்லாம் நடந்திருந்தால் நான் உலகத்தையே புரட்டி போட்டிருப்பேன்னு இன்னொரு கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நிச்சயமாக போட முடியாது. நான் சொன்ன லிஸ்ட்டில் யாருமே வந்து இந்த அட்வான்டேஜோட பிறக்கலை, இந்த நன்மையோட பிறக்கலை. முகேஷ் அம்பானி பிறக்கும்போது முகேஷ் அம்பானியுடைய சித்தப்பா சாதாரண லேபரராக தான் இருந்தார். அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ அவருடைய அப்பா வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தாங்க. அதனால் இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறத தயவு செஞ்சு இப்போவோட 2025 ஜூன் 23 மதியம் 11:45 விட்டுருவோம். சரியா? இனிமேல் இந்த கதைகள் வேண்டாம். இனிமேல் நம்ம நான் இப்போ கதை சொல்ல வரல, கதை சொல்லி நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டாலும் கதை சொல்ல வரல. ஒரு உண்மையை சொல்ல வந்திருக்கேன். அந்த உண்மையை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிஜமாக நடந்த நிகழ்வுகள், நிஜமான கதைகளை சொல்ல போகிறேன். அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிறத பொறுத்து தான் உங்கள் வாழ்க்கை அமைய போகுது. முதல்ல சொல்கிறேன், நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்களால் பெரிதாக கனவு காண முடியும். கனவுகளை குறுக்கி கொள்ளாதீர்கள். பாரதியார் ஆத்திச்சூடின்னு ஒன்று இருக்குது. அவர் கேட்டது என்னென்னா, பெரிதினும் பெரிதுகள், கனவுகள் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். நான் இன்னைக்கு காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகும்போது பஸ் 5 நிமிஷத்தில் கிடைக்கணும்னு கனவு காணாதீங்க, அது கனவே கிடையாது. நான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும், ஒரு பெரிய தொழிலை தொடங்க வேண்டும், பெரிய எழுத்தாளனாக வேண்டும், ஓவியனாக வேண்டும், நடிகனாக வேண்டும், கிரிக்கெட் வீரனாக வேண்டும். அந்த மாதிரி பெரிய கனவுகள் இருக்கணும். அந்த கனவுகளோட ஒட்டி உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கணும். கனவுகள் கண்டா மட்டும் போகாது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வச்சுக்கணும். நான் இப்போ ஒரு நிஜமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வை சொல்கிறேன். அமெரிக்காவில் இருக்கார், அவர் பேரை ஜான்னு வச்சுப்போம். ரொம்ப சாதாரண வாழ்க்கை. ஜானுடைய அப்பா வந்து ஒரு குதிரைக்காரர், குதிரைகளை பற்றி அவருக்கு அத்துப்படி. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு குதிரை பண்ணையில் வேலை பார்த்து அந்த குதிரை எல்லாத்தையும் இது பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே வேலை முடிஞ்சோன்னா அடுத்த குதிரை பண்ணைக்கு மாறி போயிடுவார், வேறு ஊருக்கு. இப்படி அமெரிக்கா ஊராக சுற்றிட்டு இருந்தார். இதனால் ஜானுடைய படிப்பு சரியாக வரல. ஆனால் ஜானுக்கு குதிரைகளை பற்றி, குதிரை பண்ணைகளை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தது. சாதாரண குடும்பம், நம்ம ஊரில் அன்றாடம் காய்ச்சின்னு சொல்கிற மாதிரி குடும்பம். அப்போது ஜான் ஸ்கூல் ஃபைனல் படிக்கும்போது, நமக்கு +2க்கு ஈக்குவலண்ட் அப்போ கிளாஸ் படிக்கும்போது, அவங்க டீச்சர் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுத சொன்னாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும். என்ன கட்டுரை? நம்ம ஊர் மாதிரி நீ என்ன பிக்னிக் போயிட்டு வந்த அதெல்லாம் எழுத சொல்லலை. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, வாழ்க்கையில் நீ என்ன ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய், கட்டுரை எழுதுனாங்க. எல்லோரும் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன், நான் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன், மேனேஜர் ஆக போகிறேன் எல்லாம் எழுதினாங்க.
ஜான் என்ன கட்டுரை எழுதினான்னா, நான் 200 ஏக்கர் கொண்ட ஒரு குதிரை பண்ணையை ஆரம்பிக்கப் போகிறேன், அதை நடத்தப் போகிறேன், லாபகரமாக நடத்தப் போகிறேன். குதிரை பண்ணையில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரியுமா, ரேஸில் போகிற குதிரை வந்து ஒரு குதிரை வந்து 3 கோடி ரூபாயிலேருந்து 4 கோடி ரூபா. 4 பென்ஸ் காருடைய விலை ஒரு குதிரையினுடைய விலை. 200 ஏக்கர் கொண்ட குதிரை பண்ணையை நடத்தப் போகிறேன், அதில் இந்த குதிரைகளை எல்லாம் வளர்ப்பேன், இவ்வளவு ஆட்களை வேலைக்கு வைத்திருப்பேன், அதன் நடுவிலே 4000 சதுர அடி நான் வாழ்வதற்கு ஒரு வசதியான வீடு இருக்கும் அப்படின்னு பெரிய கட்டுரை, 6 பக்கத்துக்கு. அந்த கட்டுரைக்கு கீழே ஒரு படம் போட்டிருந்தேன், இதுதான் குதிரை பண்ணை, இது இங்கே தான் குதிரை லாயம் இருக்கும், இங்கே வீடு இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் போட்டு எழுதியிருந்தார். அவங்க டீச்சர் இதை படித்து பார்த்துட்டு எஃப் கொடுத்தாங்க. எஃப்னா ஃபெயில். இவர் போய் கேட்டார் டீச்சர்கிட்ட, இதுக்கு ஏன் டீச்சர் எஃப் கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்கள் ஏன் கனவை தானே எழுத சொன்னீங்க, நீங்கள் அமெரிக்காவை பற்றி கட்டுரை எழுத சொன்னால் நீங்கள் மார்க் போடல, இதில் எப்படி மார்க் போடலான்னா, உன்னால் நடக்க முடிஞ்சதாக பேசு அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் அவரை இது பண்ணிட்டாங்க. இவர் என்ன பண்ணார், நீ என்ன பண்ண போகிறேன்னு டீச்சர் கேட்டாங்க. நீ வேறு கட்டுரை எழுதி தரையா இல்லை இது உன் கனவை மாற்றிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இவர் அவங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னார். அப்பா சொன்னார், அப்பா உன் கனவுங்கிறது உன் விவகாரம், அதில் நான் தலையிட மாட்டேன். ஒரு டீச்சரால் உன் கனவை மாற்ற முடியும் அப்படின்னா நீ கண்டது கனவே இல்லை, விட்டுரு. அதுக்கு மேலே அவங்க அப்பா ஒன்றும் சொல்லலை. அடுத்த நாள் ஜான் அந்த பேப்பரை கொண்டு போய் அவங்க டீச்சரை கொடுத்தார். மேடம், மிஸ், என் கனவை நான் வச்சுக்கிறேன், இந்த பேப்பரை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அந்த டீச்சர் வேண்டான்னு சொல்லி திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க அந்த பேப்பரை. ஜான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 15 வருஷம் பயங்கரமான உழைப்பு. 15 வருஷத்தில் எப்படி குதிரை பண்ணை வைக்கணும்னு கனவு கண்டாரோ அதே மாதிரி குதிரை பண்ணை வச்சு அதை வெற்றிகரமாக நடத்திட்டும் வந்தார். இந்த கதையினுடைய பஞ்ச் லைன் கடைசியில் தான் வருது. அந்த டீச்சர் இன்னும் அதே ஸ்கூலில் வேலை பார்த்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்து குழந்தைகள்லாம் கூட்டிகிட்டு ஒரு குதிரை பண்ணைக்கு பிக்னிக் போகணும் அப்படின்ட்டு இந்த குதிரை பண்ணைக்கே வந்திருக்காங்க, ஜான் நடத்துகிற பண்ணைக்கே. ஜான் கண்டுபிடிச்சார் அந்த டீச்சரை. கண்டுபிடிச்சி அவங்க கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க ஹாலில் காமிச்சார். இவர் எழுதியிருந்தார்ல என்னுடைய கனவுகள்னு, அந்த பேப்பரை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தார். நீங்கள் இதுக்கு எஃப் போட்டிங்க மிஸ், பார்த்துக்கோங்க, வேறு ஒன்றும் சொல்லலை. அவர் செய்கையே அவருக்காக பேசியது. அப்போது அந்த கனவுகள் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளால் நிச்சயமாக, கனவுகள் தீவிரமாக இருந்தால் போதும். அடுத்தவர்களை காயப்படுத்தாத கனவுகள், தீவிரமாக இருக்கும் கனவுகள் நிச்சயம் நிறைவேறும். தயவு செஞ்சு சின்னதாக கனவு காணாதீங்க, பெரிய இதாக கனவு காணுங்க. பேங்க்கில் வேலைக்கு சேரணும்னு கனவு காணாதீங்க, ரைட்டா? HDFC பேங்க்குக்கு சேர்மன் ஆகணும், MD ஆகணும்னு கனவு காணுங்க, நிச்சயமாக நிறைவேறும். காலம் இருக்கிறது. நாளைக்கு நீங்கள் காலேஜ் முடித்தோடனே HDFC MD ஆக முடியாது, ஆனால் நிச்சயமாக உரிய காலத்தில் நீங்கள் ஆவீர்கள். ஆனால் கனவு நனவாக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சில விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். நம்ம எல்லார்ட்டையும் கனவு இருக்குது. கனவு இல்லாத ஆள் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். எல்லார்ட்டையும் கனவு இருக்குது. குறைஞ்சபட்சம் ரஜினிகாந்த் மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணுங்கிற கனவு இருக்கு. தினமும் எத்தனை பேர் வந்து மெட்ராஸுக்கு சினிமா ஸ்டார் ஆகணுங்கிற கனவோட வராங்க தெரியுமா? எத்தனை பேர் பெரிய பாடகன் ஆகணுங்கிற கனவோட வராங்க தெரியுமா? எல்லார்ட்டையும் கனவு இருக்கு. ஆனால் அந்த கனவு ஏன் நிறைவேற மாட்டேங்குது? அங்கதான் பிரச்சனை இருக்கு. அதுல நான் கண்டுபிடிச்ச எனக்கு 67 வயசு, 67 வருஷங்கள் நான் கனவுகளோடும் வாழ்ந்திருக்கிறேன், கனவுகள் கொண்டவர்களோடும் வாழ்ந்திருக்கிறேன், கனவுகளை நிறைவேற்றியவர்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். 2 நாளைக்கு முன்னால் நம்ம UPI, இந்த ஜிபே, ஃபோன்பே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவரோட பேசிட்டு இருந்தேன். அவர் தான் ஒரிஜினலாக இன்வென்ட் பண்ணார், சரத் சர்மா அப்படின்ட்டு. அவருடைய கனவு எப்படி இருந்திருக்கு, அவர் 1 மணி நேரம் பேசினதை கேட்டேன். அவர் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ், என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சாய்ஸஸ். உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய தெரிவுகள், இப்படியா அப்படியாங்கிறத நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். பெரிய கனவு வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் தெருவில் நின்று ஃப்ரெண்டோட பேசிகிட்டு இருப்பேன் டெய்லி அப்படின்னா கஷ்டம். வாட்ஸ்அப்பில் 100 குரூப்புக்கு அட்மின்னாக இருப்பேன்னா கஷ்டம். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 2 மணி நேரம் பைக்கை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல ஃப்ரெண்டோடு உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ரீல்ஸ் போடுவேன் அப்படின்னா கனவு நிறைவேறாது. அந்த ரீல்ஸோட கனவு முடிஞ்சு போயிடும். ரியல் ட்ரீம் will become a real dream. அதனால் என்ன பண்ணணும்? ஹாரி பாட்டர் புக்கு நான் 7 வால்யூமும் படிச்சிருக்கேன்.
அதில் ஒரு இடத்துல ஹாரி பாட்டர் அந்த அந்த அவங்க ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் சொல்வார், ரொம்ப சத்தியமான வார்த்தை, இட் இஸ் அவர் சாய்ஸஸ் ஹாரி தட் ஷோ வாட் வி ட்ரூலி ஆர் ஃபார் மோர் தேன் அவர் எபிலிட்டிஸ். உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு திறமைகள் பெருசாக இல்லாமல் இருக்கலாம், அந்த திறமைகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இங்கே சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். எனக்கு இன்னைக்கு என்ன சார் தெரியும், கரெக்ட், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் திறமைகளோட வாழ்க்கையில் முக்கியமானது நம்மளுடைய தெரிவுகள், நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியவைகள். வள்ளுவர் என்ன சொன்னார், வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு அப்படின்னார். வள்ளுவர் சொல்லும்போது அவர் 1.25 அடியில் உலக உண்மையை சொல்லணும். அதனால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணி சொல்லியிருக்கார். அவர் என்ன சொன்னார், அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி உயர்வு இருக்குன்னு சொல்லலை. பெரிய பெரிய அறிவாளிகள்லாம் எங்கே இருக்காங்க, பில்கேட்ஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பில்கேட்ஸ் ஹார்வர்டு பாதியில் படிப்பை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. ஒழுங்காக ஹார்வர்டு படிப்பை முடித்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அவங்க பில்கேட்ஸ்ட்டு இன்ஜினியரை வேலை பார்க்குற ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்போது அறிவு உயர்வை தராது, ஆற்றல் திறமை எதுவும் உயர்வை தராது. நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிதான் உயர்வை தரும். நான் 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நான் பிகாம் படித்த போது என் கூட ராஜான்னு ஒரு பையன் படித்தான். தைரியமாக சொல்லலாம், அவனு அந்த மாதிரி அறிவு ரொம்ப அபூர்வமான அறிவு. அவனுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக 2வது வருஷம் பிகாம் படிக்கும்போதே அவனுக்கு பேங்க்கில் வேலை கிடச்சிருச்சு. கனரா பேங்க்கில் கிளர்க் வேலை கிடச்சிருச்சு. அந்த காலத்தில் அந்த சம்பளம் வெளியில் கிடைக்காது. இனிமேல் பிகாம் படித்து எங்கே கிடைக்கும், மேலே படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னு போய் சேர்ந்துட்டான். பிகாம் முடிக்கணுமே, அப்போ தான் எங்களுக்கு செமஸ்டர் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதனால் அவன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸில் பிகாம் சேர்ந்தான். அவர் சொன்னார், நீ நான் செமஸ்டரில் சேர முடியாதுன்னார். எப்படியானு நான் படிக்கணும்னு அவர் ஒரு சேலஞ்சு பண்ணார். நான் செமஸ்டரில் சேர்த்து விடுறேன், ஆனால் பிகாம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து 3rd இயர் வரைக்கும் மொத்தம் 23 பேப்பர் இருக்குது. இந்த 23 பேப்பரையும் ஒரே வருஷத்தில் ஒரே அட்டம்ப்டில் நீ எழுதணும்னார். அந்த சேலஞ்சை எடுத்துக்கிட்டான். 23 பேப்பரையும் ஒரே அட்டம்ப்டில் எழுதி அவன் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு வாங்கினான். அந்த யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கின யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது. நான் நார்மலாக படித்து ஒவ்வொரு வருஷமும் படித்து இது பண்ணி வாங்கினேன். அப்படி ஒரு அபூர்வமான திறமை இருந்தும் அவன் லைஃப்பில் பண்ண சாய்ஸஸ் சரியா இல்லை. அவனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே வளர முடியல. ஹி ரிட்டையர்ட் அஸ் அ மேனேஜர் ஆஃப் அ பேங்க், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனால் அறிவு எக்கச்சக்கமாக இருந்தது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு பையன் 10வது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். இது நடந்தது ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போது ரஜினிகாந்த் தான் எல்லாருக்கும் கிரேஸ், சூப்பர் ஸ்டார். அப்போ எல்லாரும் ரஜினிகாந்துக்கு லெட்டர் எழுதுவாங்க. அப்போல்லாம் உங்கள் ஃபோட்டோவில் கையெழுத்து போட்டு அனுப்புங்க சார் அப்படின்ட்டு. இந்த ரஜினிகாந்த் என்ன இது அதை ரஜினிகாந்த்லாம் பார்க்க மாட்டார். என்ன, ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே கையெழுத்து போட்டு இல்லை பிரிண்ட் பண்ண ஃபோட்டோ நிறையா இருக்கும். அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு 3rd அசிஸ்டண்ட் அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருப்பார். இவன் ஃப்ரெண்டுக்கு ரஜினிகாந்த் ஃபோட்டோ வந்துருச்சு, இவனுக்கு வரல. இந்த பையனுக்கு இவனுக்கு ஒரே கோபமாக போச்சு. சார், அவனோட நான் ரொம்ப தீவிரமான ரசிகன், எனக்கு அனுப்பாமல் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். அப்போ ஃபோனுங்கலாம் ஒன்று, செல்ஃபோன்லாம் வரல. நேரில் பார்த்து அந்த ஆளை சட்டையை பிடிச்சி கேட்கணும்னு மெட்ராஸ் கிளம்பி வந்துட்டான். வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டான். வயசு 15. ரஜினிகாந்த் இருக்கிற தெரு பக்கமே போக விடல அவனை. வாட்ச்மேன்லாம் துரத்தி விட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரபல வார பத்திரிகை, குமுதம்னு நினைக்கிறேன், அங்கே போய் இது பண்ணால் தண்ணி வேணும்னு ஏதோ கேட்டிருக்கேன். அப்போ அங்கே இருக்கிறவர் கேட்டிருக்காரு, அங்கே அந்த சமயம் ஒரு குமுதம் வேலை பார்க்குறவர், உனக்கு என்ன தான் தம்பி தெரியும்னுங்க. நான் கொஞ்சம் படம் வரைவேன் அப்படின்னு. இங்கேயே உட்காருன்னு அவனுக்கு சாப்பிட்றதோ வாங்கி கொடுத்து, அடுத்த வாரம் குமுதத்தில் வர வேண்டிய கதையை கொண்டு வந்து அவன்கிட்ட கொடுத்து, இந்த கதையை படித்து பார்த்து இதுக்கு ஒரு படம் வரைஞ்சி கொடு பார்ப்போம். பேப்பர் இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டார். 10 நிமிஷத்தில் படம் வரைஞ்சிட்டான் அவன். அதை உடனே எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க இது பண்ணாங்க. படம் நல்லா இருக்கணும்னு இங்கேயே வேலைக்கு சேர்ந்துருன்னு சொல்லி அங்கேயே வேலைக்கு சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா இதுக்கும் படம் வரைஞ்சி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த ஓவியர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் ஓவியர் ஷாமின் கதை இது. என்னுடைய ஒவ்வொரு புஸ்தகத்துக்கும் அட்டைப்படம் ஷாம் தான் போடுறார். இது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அவர் ரஜினிகாந்தை தேடி போனது ஒரு தப்பான சாய்ஸு. ஆனால் நீ படம் உனக்கு என்ன தெரியும், படம் வரைய தெரியும், படம் வரையறையான்னு ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னது கரெக்டான சாய்ஸு.
நான் ரஜினிகாந்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படம் வரைவேன்னு அந்த ஆள் அப்படியே தான் இருந்திருப்பார். இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஓவியராக இருக்கார், ஒரு சினிமாவில் நடிச்சிருக்காரு. இன்றைக்கி பல சினிமா துறையில் விளம்பரங்கள் அவர் படம் நிறைய வருது. அவர் படம் வராத பத்திரிகையே கிடையாது. அப்போது இந்த சாய்ஸஸ் அதுதான் முக்கியம். இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கேள்வி என்ன இருக்குன்னா, டிகிரி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது, வேலைக்கு போகிறதா, இல்லாட்டி எந்த டிகிரி படிக்கிறது, எதுக்கு சார் ஸ்கோப் இருக்குது. எங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் வருவாங்க, எதுக்கு சார் ஸ்கோப் இருக்குது, என்ன வேலை செய்யணும். அந்த கேள்வியே தப்பு. என்ன வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி வந்து விட்டால் நீங்கள் எந்த வேலையும் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டேன். நான் எழுதி தரேன். நீங்கள் டிகிரி முடித்து உங்களுக்கு என்ன வேலை செய்யணுங்கிறது மனசுக்கு தெரியும். அந்த வேலையை எப்படி செய்யணுங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்கணும். கமலஹாசன், நான் இப்போ இருக்கிற கமலஹாசனை பற்றி சொல்லலை, அது அரசியலாயிரும், எல்லோரும் என்ன கேலி பண்ணு மீம்ஸ் போட்டுருவாங்க. அப்புறம் நான் அந்த காலத்து கமலஹாசனை பற்றி சொல்கிறேன். கமலஹாசன் குழந்தை நடிகராக வந்தாச்சு, களத்தூர் கண்ணம்மாவில் 7 வயசில் நடித்தாச்சு. ஆனால் அவருக்கு பள்ளிக்கூட பக்கம் போகலை, ரொம்ப படிப்பு கிடையாது. அப்போ பெருசாக இந்த சினிமா துறையில் ஏதாவது பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டார். டான்ஸ் தெரியும், எடிட்டிங் தெரியும், ஓரளவுக்கு நல்லா பாடவும் தெரியும், மியூசிக் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் கம்போசிங்கும் தெரியும், நடிக்கவும் தெரியும். அப்போது அவங்க அம்மா ராஜலட்சுமிகிட்ட போய் கேட்டார், அம்மா இவ்வளோ ஃபீல்டு இருக்குது, நான் எதில் போகணும், நான் வந்து நடிகராக போட்டோமா, டைரக்டராக போட்டோமா, எடிட்டராக போட்டோமா, கேமராமேனாக போட்டோமா, சிங்கராக போட்டோமா அப்படின்னு. இப்போ சாதாரணமான ஒரு சராசரி தாய் என்ன சொல்லியிருப்பாள், பா நீ நடிக்க போயிரு, அதில் தான் உனக்கு சூப்பர் புகழ் இருக்கும். கேமராமேன் யார் நமக்கு யாருன்னே தெரியாது, அந்த டைட்டிலில் ஒரு செகண்டில் ஒரு பேர் வரும், அவ்வளோதான். நடிப்பில் பெரிய உனக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கமலஹாசனின் தாய் திருமதி ராஜலட்சுமி அவர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை. அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, நீ என்ன வேலை வேணாலும் பாரு, சினிமா துறைன்னு இல்லை, நம்ம தெருவில் குப்பை கூட்டுற வேலையை கூட பாரு, எனக்கு சந்தோஷம். ஆனால் நீ குப்பை கூட்டுபவனாக இருந்தால் இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த குப்பை கூட்டுபவன் நீ என்று உலகம் உன்னை பாராட்ட வேண்டும். இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்வீப்பர், the world should appreciate you as the best sweeper in the world. இப்போ நமக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம். நம்ம சின்ன வேலைகள் பக்கம்லாம் போக மாட்டேங்கிறோம். நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பெரிய பெரிய வேலையாக தான் இருக்குது. நம்ம வந்து நடிகன் ஆகணும் அப்படின்னு தான் போகிறாங்க. ஆக என்ன செய்யணும், நான் என்ன சொல்கிறேன், அந்த நிலை வருவதற்கு முன்னால் இப்போ 3 வருஷம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. இங்கே இந்த 3 வருஷம் வந்து எல்லா பாடமும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. நான் எழுதி தரேன், நானும் காலேஜெல்லாம் படித்து வந்தவன் தான், கேரண்டி பண்ணித்தரேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இது ஜாப் ஓரியன்ட் கோர்ஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. நாங்கள் படித்த மாதிரி நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிக்க மாட்டீங்க. ஆனால் என்னதான் உங்கள் பிடித்த கோர்ஸாக இருந்தாலும், என்னதான் நல்ல கல்லூரியாக இருந்தாலும் 10க்கு 4 பாடம் போர் அடிக்கும் சார், நான் எழுதி தரேன். நீங்கள் மனசில் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினச்சி வச்சுக்காதீங்க. ஆனால் அந்த போர் அடிக்கிற பாடத்தையும் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகும். அப்போது 2 வழி இருக்குது. இந்த பாடம் போர் அடிக்குது, இதை நான் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த அந்த பாடத்தில் மார்க் குறைஞ்சி போயிடும். அந்த பாடம் என்னன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும். இது வந்து பாடத்துக்கு மட்டும் இல்லை, டீச்சர்ஸுக்கும் பொருந்தும். டீச்சர்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க. அது வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு. மொத்தம் நீங்கள் உங்கள் 3 வருஷத்தில் நீங்கள் 20 டீச்சரை சந்திச்சிங்கன்னா ஒரு 3-4 டீச்சர் நடத்துறது நமக்கு புரியாது. கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது. எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்காது. சில பேருக்கு ரஜினிகாந்தை பிடிக்கும், சில பேருக்கு கமலஹாசனை பிடிக்கும், சில பேருக்கு கவுண்டமணியை பிடிக்கும், சில பேருக்கு வடிவேலுவை பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்காது. அப்போது அந்த போர் அடிக்கிற இது அதுதான் லைஃப்பை டிட்டர்மின் பண்ணுது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது கிடையாது. அந்த போர் அடிக்கிற பாடம், சரியாக நடத்தாத டீச்சர், இதை நீங்கள் நிச்சயமாக சந்திப்பீங்க. பிடிக்காத வேலை, நீங்கள் இது காலேஜ் எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா பிடிக்காத வேலை, இது எல்லாமே கொஞ்ச நாள் இருந்தால் தான் உங்கள் வளர்ச்சி கம்ப்ளீட் ஆகும். எல்லாமே பிடிச்சி செய்ய முடியாது. எனக்கு எழுதுறது பெரிய பேஷன். அந்த எழுதும் முறைக்குன்னு, அதாவது அந்த அந்த போர்ஷன் வந்து மொத்தம் என்னுடைய வேலையில் 30% தான்.
70% போர் அடிக்கிற வேலை. அவங்க சொல்கிறது ப்ரூஃப் ரீடிங் ஒவ்வொன்றா பார்த்து கண்ணு வலிக்கும், நைட்டெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன். அது அவ்வளோ இது பண்ண முடியாது. அப்போ அதை செய்யறதுக்கு 2 வழி இருக்குது. ஒன்று, அதை விருப்பப்பட்டு அதை காதலித்து விருப்பத்தோடு செய்யலாம். கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்மை காதலிக்காத ஒருவரை நாம் காதலிப்பது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த பாடத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த பாடம் பிடிக்கல. ஆனால் வேறு வழி கிடையாது. டீச்சர் போர் அடிக்கிறாங்க, சரியாக பாடம் நடத்தலையா, அதை கவனமாக பாருங்கள். எப்படி பாடம் நடத்தக்கூடாதுன்னாவது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போது அந்த பேஷனை உள்ளே கொண்டு வாங்க. நான் பிகாம் படிக்கும்போது இதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டேன். நாங்கள் பிகாம் படிக்கும்போது எனக்கு 60% சப்ஜெக்ட் போர். எனக்கு அக்கௌண்டன்சி, இன்கம் டேக்ஸு, இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 சப்ஜெக்ட் தான் நல்லாயிருக்கும். மற்றது பூரா தியரி. ஆனால் எல்லாத்தையும் விரும்பி படித்தேன். டீச்சர் சரியில்லைன்னா இன்னும் வீட்டில் நிறையா படிக்க வேண்டிய வேலை நிறையா இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்படி செய்யும் பொழுது அதை நீங்கள் எப்படி அதில் தான் உங்கள் பேஷன் வருது, பேஷன் டெவலப் ஆகும். சில சமயம் நமக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்டுக்குள்ளே நம்ம வாழ்க்கையினுடைய ரகசியமே ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம பிடிக்காத நம்மளை கிளாஸில் அடிக்கடி திட்டுற டீச்சர் சொல்கிற இது நம்ம வாழ்க்கையே மாற்றி அமைக்கும். நான் முதல்ல சொன்ன ஜான் கதையை பாருங்கள். அந்த டீச்சர் அவனுக்கு ஃபெயில் மார்க் போட்டாங்க. ஆனால் அவங்க ஃபெயில் மார்க் போட்டதுனால தான் இவன் அதை ஒரு வெறியோடு ஈடுபட்டு அவன் கனவு நிறைவேறிச்சு. அவங்க அந்த கட்டுரையை பார்த்துட்டு, ஜான் பிரமாதமான கட்டுரை, நீ பெரிய ஆளாக வருவேன்னு சொல்லியிருந்தா அந்த பாராட்டில் மயங்கி அதோடு விட்டுருக்கலாம். அதனால் பிடிக்காத பாடங்கள், பிடிக்காத சூழ்நிலை, வீட்டில் இருக்கலாம், கல்லூரியில் இருக்கலாம், இதை எப்படி கொண்டு வரோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று சொல்கிறேன், நம்ம எல்லாரும் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆக முடியாது, நான் எழுதி தரேன். நம்ம எல்லாரும் அமிதாப் பச்சன் ஆக முடியாது, அப்துல் கலாம் ஆக முடியாது, ஷூர். அப்படி ஆகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. உலகத்துக்கு ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் போகிறோம், ஒரு அமிதாப் பச்சன் போகிறோம், ஒரு அப்துல் கலாம் போதும். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். இதில் தமிழ்நாட்டில் விசுன்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார், தெரியும். விசு மாதிரியே நடிக்கிற ஒரு நடிகர் வந்தார். அப்படியே விசு மாதிரி இருக்கும், பிரசன்னான்னு பேர் அவர் பேர். அப்படியே விசு மாதிரி நடிப்பார். அவர் யாருக்கும் தெரியாது, நடிப்பு வாய்ப்பும் கிடைக்கல. ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறது எதுக்கு டூப்ளிகேட் பண்ணுவானே, தேவையே இல்லை. கடவுள் உலகத்திலே மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் பர்சன் யாருன்னா நம்மை படைத்த இறைவி. நம்மளாவது சட்டையை ஒரு 3 நாள் கழிச்சு திருப்பி போடுவோம். இறைவி எந்த ஒரு மனித பிறவியையும் இன்னொரு மனித பிறவியை போல் படைக்கவில்லை. இது நான் எழுதி தர முடியும். ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு ட்வின்ஸ் பிறக்குது. ட்வின்ஸு ஒரே அப்பா ஒரே அம்மா ஒரே வளர்ப்பு சூழ்நிலை, அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ வேறுபாடு இருக்குது. அதனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு யுனிக் இது இருக்குது. அதுக்காக தான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம். இன்னொன்று, நான் இப்படி சொல்லும்போது நம்ம எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் உடனே நம்ம பெரிய கார் அப்படியே எல்லாரும் நம்ம இதுக்காக காத்திருந்து மாலை போட்டு கையெழுத்து ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அது தேவை, அது வெற்றி கிடையாது. நான் அடித்து சொல்கிறேன், நீங்கள் புகழ் பெற்று இருப்பது, எல்லோரும் உங்களை அப்படியே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறது வெற்றி கிடையாது. நீங்கள் செய்கின்ற வேலையில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்தால் அதுதான் வெற்றி. இன்று புகழின் உச்சியில் இருக்கும் பலருக்கும் அது கிடைப்பதில்லை. சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறார்கள். எனக்கு சிலர் வாழ்க்கையை பற்றி எனக்கு நிறைய விவரங்கள் தெரியும். அவங்க ஒரு நாளில் எத்தனை சதவிகித நேரம் சந்தோஷமாக இருக்காங்கங்கிற இதை கேள்வியை ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா 10% கூட கிடையாது. நீங்களும் நானும் சாதாரண வாழ்க்கை வந்துகிட்டு இருக்கோம், சாதாரண மிடில் கிளாஸ் லைஃப். நம்ம ஒரு நாள் 50% 70% சந்தோஷமாக இருக்கும், 30% பிரச்சனை வரும், பிடிக்காத ஆள் பேசுவோம், ஏதோ நடக்குது. அவங்க லைஃப் அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் நான் இப்படி சொல்லும்போது பெரிய கனவு காண் அப்படின்னா நான் உடனே பெரிய ஆளாக வரணும், எனக்கு பாம்பேயில் ஜூஹு பீச்சில் பங்களா வேணும், போயஸ் கார்டனில் இது இருக்கணும், 10,000 சதுர வீடு, அப்படி நினைக்க வைக்காதீங்க. நீங்கள் செய்யும் வேலையில் உங்களுக்கு மனநிறைவு வேண்டும். நான் 86 புத்தகம் எழுதியிருக்கேன். எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு அவார்டு வந்ததில்லை. இனியும் அவார்டு வருங்கிற நம்பிக்கையில் எதிர்பார்ப்பில் எனக்கு அவார்டு கொடுத்துட போகிறாங்களே நிறையா நேரம் நான் பயந்துருக்கேன். எங்கள் பப்ளிஷர் கேட்பார், இதுக்கு அவார்டுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கட்டமான்னு, தயவு செஞ்சு அனுப்பாதீங்க சார் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த அவார்டு வேண்டாம்.
என்னுடைய அவார்டு வந்து என் புஸ்தகத்தை படிக்கிறவங்க தான் எனக்கு தரணும். யாரோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தராவால் எனக்கு எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த பணமும் வேண்டாம், அந்த போச்சு. அவன் அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கவே மாட்டாங்க. சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கொடுத்தாருன்னா அதை கொடுக்குற அந்த மினிஸ்டர் இவங்க வந்து நிச்சயமாக அந்த 400 பக்க புஸ்தகத்தை படிச்சிருக்க மாட்டார். நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினேன், அச்சம் தவிர உச்சம் தொடு அப்படின்னு. அந்த புஸ்தகமே கேள்வி பதிலாக தான் இருந்தது, FAQ. அது ஒன்றும் பெருசாக பேசப்படலை. ஒரு வழக்கம் போல் 300-400 காப்பி விற்றுது, அவ்வளோதான். அப்போது எனக்கு அந்த புஸ்தகத்துக்கு அவார்டு கிடச்சிது, மிகப்பெரிய அவார்டு. நான் வந்து இன்றைக்கும் என்னுடைய நோபல் ப்ரைஸாக நினைக்கிற அவார்டு. அப்பல்லோ மருத்துவமனையிலிருந்து ஒரு பெண் எழுதியிருந்தாள். அந்த பெண் அந்த புத்தகத்தை கைவுக்கு ஒரு 10-15 நாளைக்கு முன்னாடி தற்கொலை செய்ய முயன்றிருக்கிறார். 28 வயசு அப்போ அவளுக்கு. கடைசி நேரத்தில் காப்பாற்றிட்டாங்க. அந்த பெண்ணை பார்த்த மருத்துவர்களில் ஒருவர் என்னுடைய நண்பர். அவர் என்ன பண்ணார், அப்போ தான் அவர்கிட்ட போய் இந்த புஸ்தகம் ஒரு 5 காப்பி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வாங்கிக்கிட்டாரு. அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு காப்பி, இன்றைக்கி அவர் கூட அதை படிக்கலப்போ, அந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு காப்பி எடுத்து அந்த பொண்ணுகிட்ட படிக்க சொன்னார். அந்த பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கு, போர் அடிச்சுட்டு இருக்கு. புஸ்தகத்தை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு இமெயில் எழுதின அந்த பொண்ணு, இந்த புத்தகம் 10 நாட்களுக்கு முன்னால் எனக்கு கிடைத்திருந்தால் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்திருக்கவே மாட்டேன். என் பெற்றோர்களுக்கு இந்த துன்பத்தை நான் தந்திருக்கவே மாட்டேன்னு எழுதியிருந்தேன். எனக்கு என்னை பொறுத்த மட்டும் அதுதான் பெரிய அவார்டு. அது மாதிரி நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் ஒரு ஆள் சொல்லிட்டா போதும். நீங்கள் இல்லை என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையை அத்தனை நன்றாக அமைந்திருக்காதுன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டா போதும். உங்கள் தாய், உங்கள் தந்தை, உங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள், உங்களுடன் பணிபுரிபவர்கள், உங்கள் நண்பர்கள், யாராவது இந்த கூட்டத்தில் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிட்டா போதும். எல்லாரும் நம்ம வந்து பெரிய ஆளாக நாடே போன்ற ஒரு நாட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கணும், ஒரு பெரிய நாட்டுக்கு கிங்காக இருக்கணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம். சரியா? அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்கும்போது இருந்த நிலைமை வேறு, இப்போ இருக்கிற நிலைமை வேறு. நாங்கள் படிக்கும்போது செல்ஃபோன் கிடையாது, டிவி கிடையாது, வாட்ஸ்அப் கிடையாது, இன்ஸ்டா கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த காலத்தில் எங்கள் பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டே படிக்கிறது தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி அப்படியா இருக்குது? எவ்வளவு இருக்குது? வாட்ஸ்அப்புங்கிறாங்க, இன்ஸ்டாங்கிறாங்க, அதில் போய் ரீல் எடுக்கிறாங்க. போய் ஒரு ஊருக்கு போய் அந்த மலை உச்சியில் நின்று ரீல் எடுத்து கீழே விழுந்து அதோட வாழ்க்கை முடிஞ்ச கேஸ் நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன. ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கைக்கு எது ரெலவெண்ட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு செயலும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். எனக்கு வந்து நான் பரீட்சையில் முதல்ல SLC பரீட்சையிலேருந்து ஒரு, அது நல்ல பழக்கமாக கெட்ட பழக்கமாக, எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்குது. பரீட்சை எடுத்த உடனே கொஸ்டின் பேப்பரில் நான் முதல்ல கொஸ்டினை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கீழே என்ன மார்க் இருக்குன்னு பார்த்துப்பேன். இது பெரிய அட்வான்டேஜ். எங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அட்டானமி இதில் அமெரிக்கன் காலேஜில். ஒரு செமஸ்டருக்கு முன்னே இன்டர்னல் எக்ஸாம். ஸோ முடிச்சுட்டு வரோம். எங்கள் அக்கௌண்டன்சி டீச்சர் ஜீவராஜ் வெளியே நின்றுட்டுருக்கார். நானும் மணின்னு என் ஃப்ரெண்ட் 2 பேர் சேர்ந்து வரோம். அவர் எங்கள்கிட்ட கேட்குறாரு, எப்படி இருந்தது பேப்பர் அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது சார், ஈஸியாக எழுதிட்டோன்னு. பக்கத்தில் இருக்கிற மணி சொன்னால், ஈஸி தான் சார், ஆனால் டைமே கொடுக்கலையே நீங்கள், இதெல்லாம் நான் 4.5 மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் வெறும் 3 மணி நேரத்தில் எப்படி சார் இவ்வளோ எழுத முடியும் அப்படின்னு. இவர் எங்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு எப்படி டைம் இருந்தது? எனக்கு டைம் நிறையா மிச்சம் இருந்தது சார் அப்படின்னு. இந்த டிஜே வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு பெரிய குசும்புக்காரர் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு பெரிய கணக்கை கொடுப்பார். அந்த கணக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கும். கீழே வந்து கேள்வி கேட்டது வந்து அந்த கணக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி தான் கேட்டிருப்பார். இந்த கணக்கில் ஒரு 4 லைனுக்கு ஒரு என்ட்ரி மட்டும் போடுன்னு கேட்டிருப்பார். அந்த கணக்கு வழக்கமாக கொடுத்தா ஒரு 3 பேலன்ஸ் ஷீட்டு, 6 அக்கௌண்ட்ஸு இதெல்லாம் போடணும். ஆனால் அவர் அதை கேட்கல, அவர் என்ட்ரி தான் கேட்டிருக்கார். நான் என்ன பண்ணேன், எவ்வளோ பெரிய கணக்காக இருந்தாலும் கீழே கடைசியில் அதுக்கு என்ன மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்பேன். இந்த ஆள் கொடுத்த கணக்கு கீழே 3 மார்க்குன்னு கொடுத்துருந்தார். 3 நீங்கள் பரீட்சையில் இந்த டெக்னிக் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு 3 மார்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்கள் மொத்த டயத்தில் 3% தான் அதுக்கு, அதிகபட்சம் 3% தான் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து 3 மணி நேரம் பரீட்சை எழுதுறீங்க, 3 மணி நேரங்கிறது எவ்வளவு? 180 நிமிஷம். ஸோ வந்து 3 மார்க் ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே செலவழிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேற எங்கேயோ கோட்டை விட்டுருவீங்க. ஸோ இது 3 மார்க் கொடுத்துருக்காரு, இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் ஆச்சேன்னு 2வது தரம் படித்தேன். அப்போ தான் அந்த கடைசியில் எனக்கு முந்தின லைனில் ஒழிச்சிருந்தார், நீ வேறு ஒன்றும் கிளிக்க வேணாம், என்ட்ரியை மட்டும் கிளி அப்படின்னு போட்டுருந்தார். அதில்
நான் கிழிச்சிட்டேன், எனக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஆள் மணி வந்து கிழிக்கல, இந்த பழம் தான் கடந்து வேகமாக எல்லா கடைக்கும் போட ஆரம்பிச்சு. அது அவனுக்கு போடுறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. லைஃப் இப்படித்தான் நம்மளை சோதனை பண்ணுது. லைஃப் நம்மள்ட்ட வந்து பெருசாக கேட்கல, ஆனால் லைஃப் கேட்குறத நம்மளால் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல. அதனால் நம்ம நிறைய இடத்துல கோட்டை விட்டுறோம். அப்போது நீங்கள் அந்த மார்க்கை பாருங்கள். ஒரு செயல் செய்தீர்கள் இந்த வளரும் பருவத்தில், இது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வளர்ந்து பெரிய ஆளாகிட்டு நீங்கள் பொழுதுபோக்கு என்ன வேணாலும் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுங்கள், அது வேறு பிரச்சனை. 4 மணி நேரம் நீங்கள் நிறைய பேர் டிவி பார்க்குறாங்க, அது வேறு விஷயம், அது அவங்களுடைய பர்சனல் சாய்ஸ். ஆனால் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் முக்கியம். ஒரு செயலினால் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 100 வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு அட்மினாக இருக்கிறதுனால என்ன சார் லாபம் கிடைக்குது? பிரச்சனை தான் வரும். இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் அந்த குரூப் அட்மினை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். உங்கள் குரூப்பில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு தப்பான செய்தியை போட்டிருந்தாருன்னா அந்த குரூப் அட்மின் கேன் பி அரெஸ்டட். ஸோ பிரச்சனை. இதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கிது? இந்த பேர் யாருக்கு தெரியும்? அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒரு 50 பேருக்கு தான் உங்களை யாருன்னு தெரியும். அதனால் இதை வச்சு தேர்ந்தெடுங்க. நம்ம டயத்தை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுங்க. எல்லாத்தையும் விட முக்கியம், நேர்மை. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள்லாம் படித்த காலத்தில் எங்களுக்கு நேர்மையை சொல்லித்தரத்துக்கு பாடங்கள்லாம் இருந்தது. இப்போ அதை பூரா காலி பண்ணிட்டாங்க. வேல்யூஸே கிடையாது. வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு நேர்மை வேணும்னு எங்க வாழ்க்கையில அடிச்சு சொல்லி கொடுத்த காலம்லாம் உண்டு. நான் ஒரு தடவை லேட்டா வந்து, அந்த காலத்து பெருமெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, லேட்டா வந்து ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டு, காலையில் தூங்கிட்டேன் சார், எந்திரிக்கவே லேட் ஆச்சு, அதனால வர்றது லேட்டு அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு அடி அடிச்சார். ஆனா அந்த அடினால எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா, உண்மையை சொன்னா கொஞ்சம் அடி விழத்தான் விழும். ஆனா உண்மையை சொன்னா அந்த ஒரு அடியோட முடிஞ்சு போயிடும். பொய்ய சொன்னீங்கன்னா அந்த ஒரு அடியிலையும் தப்பிச்சு வாழ்க்கையில பின்னால பெரிய அடியாகும். நல்லா இருக்கு. நான் அந்த RLIMS 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இனாகரேஷன் வந்த போது இந்த நிகழ்வை தான் சொன்னேன். ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன சார் கனவு? மெடிக்கல் ஒர்க்கர் எல்லாரும் IIT போடணும்னு கனவு இல்லையா? எத்தனை பேர் IIT G 2 லட்சம் 40,000 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் கொடுத்து IIT படிச்சுட்டு இருக்காங்க. IIT-ல படிச்சா போடு சார், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். அந்த காலத்து IIT முடிப்பாங்க, முடிச்சுட்டு IIM போயிடுவாங்க. IIM அகமதாபாத். அதுதான் வாழ்க்கையில கனவு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர், அவர் அதே மாதிரி IIT-ல படிச்சாரு. பயங்கரமான பிரில்லியன்ட். IIM-ல படிச்சாரு. ரெண்டையும் இது பண்ணிட்டு சிங்கப்பூர்ல எங்கேயோ ஒரு கம்பெனியில சிட்டி பேங்க்ல வேலை கிடைச்சது. அப்பவே நான் சொல்ல 30-35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தாங்க மாசம். அது வேண்டாம்னு சொல்லி இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனியில சேர்ந்தாரு, வேலை பார்த்தாரு, இதாச்சு. அப்புறம் இந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியில வந்து நிறைய கம்பெனிகள் ஆரம்பிச்சார். அவர் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி எல்லாம் பிரமாதமா வளர்ந்தது. ஒரு கம்பெனி, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஒரே வருஷத்துல 1400 பிரான்ச் திறந்தாங்க. அது பெரிய ரெக்கார்டு. முனியாண்டி விலாஸ் கூட அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பிரான்ச் வளரல. இந்த அளவுக்கு அப்படி வளர்ந்து கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சாரு. பெரிய ஆள வருவார் நினைச்சோம். ஒரு கட்டத்துல அவர் பண்ண தில்லு முள்ளுகள்லாம் வெளியே வந்தது. இந்த அபரிமிதமான வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி அவருடைய நேர்மையற்ற தன்மை இருந்ததுங்கிறத உலகம் கண்டுபிடிச்சிருச்சு. வரிசையா வழக்குகள் வந்தது, அவர் வழக்குல போராடினாரு. இந்த வழக்குகளை போராடுறதுக்கு வக்கீலுக்கு ஃபீஸ் கொடுத்து கட்டுப்படி இவரும் வக்கீலுக்கு படிச்சு முடிச்சாரு. கோர்ட்ல பூரா ஆர்கியூ பண்ணி அறிவுக்கு இதுக்கு தப்பிச்சிடலாம்னு நினைச்சாரு, தப்பிக்கல. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோர்ட் வந்து அவரை பல வழக்குகளை குற்றம் செய்தார்னு கண்டுபிடிச்சு 20 வருஷம் ஜெயிலுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. 20 வருஷம். அந்த ஆள் ஜெயிலுக்குள்ள போகும்போது அவருக்கு 58 வயசு, நம்ம வெளியே வரும்போது 78 வயசா இருக்கு. அவர் ஒய்ஃபுக்கு 3 வருஷம் நம்ம ஜெயில் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி இவர் சொன்னதை வந்து படிச்சு பார்க்காம 4 டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து போடுறதுக்கு இது பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அந்த அறிவு இருந்திருக்கு, அவர் மனசுல கனவு இருந்திருக்கு. நான் சொன்னது பூரா இருந்திருக்கு, ஒன்னே ஒண்ணு இல்லை, நேர்மை இல்லை. அந்த நேர்மையை விட்டுட்டு எந்த வளர்ச்சியும் போகாதீங்க. அது நிலைச்சு நிக்கவே நிக்காது. எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இல்லைன்னா நான் என்ன சொல்றேன், பரீட்சையில ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல, காப்பி அடிக்காதீங்க, தப்பே கிடையாது. இது என்ன நீங்க காப்பி அடிக்காதீங்க, நான் வந்து இது மாதிரி சொல்லல, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு போதனை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லல, பிராக்டிக்கல். நான் 67 வருஷம் வாழ்ந்து பார்த்து சொல்றேன். நேர்மையா இருந்தீங்கன்னா எப்படி உங்களை உலகம் காயப்படுத்தாது. முதல்ல அப்படி வர மாதிரி வரும், தாண்டி போயிடும், ஒரு பெரும்படியோடு போயிடும். நேர்மை இல்லைன்னா 20 வருஷம் ஜெயில்.
இந்த ஆள் மாதிரி. அதனால உங்க கனவுகள் இருக்க வேண்டும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு செயலையும் அந்த செலவழிக்கும் காலத்தையும் மதித்து இந்த மார்க் எவ்வளவுன்னு பார்த்து அதுவும் செயல்படும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நேர்மை இருக்க வேண்டும். சரியா? இப்ப நான் முடிக்கும் போது ஒரு நல்ல சேஞ்ச் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல. உங்க இதுல அதை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடறேன் பிரின்சிபல் பர்மிஷனோட. உங்க எக்ஸாம் சிஸ்டம் வந்து மாற போகுது உங்களுக்கு. இப்போ எப்படி பரீட்சை எழுதுறீங்க? சிலபஸ் பாடம் நடத்துகிறாங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்ங்கிறாங்க, அதை வீட்டில் அடி படிச்சுட்டு வந்துடுறீங்க. அது புரிஞ்சால் படிக்கிறீங்க, புரியலைன்னா மொட்டை கடன் அடிச்சிடுறீங்க, உருட்டிட்டு வந்துடுறீங்க, கடன் எழுதுறீங்க, மார்க் வாங்கிட்டு போயிடுறீங்க. இப்படி தானே இருக்குது. நீங்கள் பரீட்சை எழுதும்போது காப்பி அடிக்கக்கூடாது, ஒன்றும் இது பண்ணக்கூடாது. அப்படியே பரீட்சையில் அவங்க டென்ஷனை பார்த்தா பயங்கரமாக இதுவாக இருக்கும். இப்போ மாணவர்கள் டென்ஷனை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக சிஸ்டத்தை மாற்றுறோம். எப்படி? நீங்கள் பரீட்சைக்கு புஸ்தகம்லாம் கொண்டு வந்துடலாம், என்ன புஸ்தகம் வேணுமோ கொண்டு வந்து, பிட் அடிக்க வேணாம். கஷ்டப்பட்டு அந்த புக்கிலேருந்து சின்ன சின்ன காயத்தில் எழுதிட்டு வந்து அதை கண்ட இடத்துல வச்சு அதை எடுத்து அதை டீச்சர் பிடிச்சி, இதெல்லாம் எதுக்கு? நீங்கள் புஸ்தகத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க, என்னென்ன புக் இருக்கோ கொண்டு வந்துடலாம். அதோட பெரிய புஸ்தகம் கொண்டு வந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா? பிட்டுனாவது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வரும்னு கெஸ் பண்ணி வந்துடலாம். புஸ்தகத்தில் எங்கே? அதுவும் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது சுக்லான்னு அக்கௌண்டன்சி புக் இருக்கும், 2500 பக்கம் ஒரே புக்கு. அது தூக்கிட்டு போகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போது அதுவும் ஒரு கஷ்டம் சார். புஸ்தகம் வந்தாலும் கஷ்டம் தான். சரி, அந்த கஷ்டத்தையும் காலி பண்ணிடுவோம். நீங்கள் அவங்க கேள்வி கேட்டால் தானே சார் கஷ்டம். நீங்களே கேள்வி கேட்டு நீங்களே பதில் எழுதிக்கங்க, அந்த கஷ்டமும் போயிடுச்சா? அப்போ நீங்க கேள்வி கேட்க போறீங்கன்னா நீங்க எந்த கேள்வி கேட்க போறீங்கன்னு தெரியும். அந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை முதல்ல பார்த்துட்டு கொண்டு வந்துடலாம்ல புக்கில் இருந்து. ரைட்டா? நல்லா இருக்கு அந்த சிஸ்டம். பண்ணிடலாமா? அதை எல்லாரும் பாரு, எல்லாரும் வந்து என்ன சிரிப்பு பாரு. எல்லாருக்கும் படிப்புல எவ்வளவோ ஆசை இருக்கப்பா. பண்ணிடலாம். ஆனா ட்விஸ்ட் கடைசியில் தான் வருது. அதுக்கு மார்க் எப்படி கொடுக்க போறோம் தெரியுமா? நீங்க எழுதின ஆன்சரை வச்சு இல்லை, நீங்க தேர்ந்தெடுத்த கேள்வியை வச்சு. அதை பொறுத்து தான் மார்க். நீங்க ஏதாவது கேள்வி நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? வாட் இஸ் யுவர் நேம் அதான் எழுதுவீங்க. இல்லாட்டி வாட் கலர் டு யூ லைக். ரஜினிகாந்த் நடித்த ஏதாவது ஒரு படத்தின் பெயரை சொல்லவும். சிலபஸே கிடையாது, நீங்க எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வாட் இஸ் யுவர் நேம் போட்டிங்கன்னா அது கிடைக்க போகிற மார்க் 0. ரஜினிகாந்த் நடித்த ஏதாவது ஒரு படம்னா 0. அப்போது நீங்கள் நல்ல கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு நல்ல பதில் எழுதும்போது தான் மார்க் கிடைக்கும். ரைட்டா? நீங்கள் ஈஸி கேள்வியாக எழுதிட்டீங்கன்னா எல்லா கேள்வியும் எழுதி பதிலும் கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க. பட் யூ வில் ஃபெயில் இன் தி எக்ஸாம் பிகாஸ் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் கேரி நோ மார்க்ஸ். இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்துடலாமா? பார்த்தீங்களா? முதல்ல சிரித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசித்து இப்போ எல்லாரும் முதல்ல உண்மையிலே இவங்க பயப்படாதீங்க. பிரின்சிபல்கிட்ட எல்லாம் நான் ஒன்றும் பேசலை, அதெல்லாம் ஒன்றும் கொண்டு வரல. ஆனால் வாழ்க்கை பரீட்சை இந்த முறையில் தான் நடத்துது. வாழ்க்கை பரீட்சைக்கு பதில் எழுதும்போது நீங்கள் புஸ்தகத்தை பார்க்கலாம், அடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்கலாம், காப்பி அடிக்கலாம், பிட் அடிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் வாழ்க்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கேள்விகளுக்குத்தான் மார்க் கொடுக்கிறது, நீங்கள் எழுதிய பதில்களுக்கு இல்லை. அதை கடைசி வரைக்கும் மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் நான் என்ன ஏதோ டிகிரி முடிக்கணும், ஏதோ ஒரு கம்பெனிலேயோ பேங்க்லேயோ கிளார்க்காக இருக்கணும், எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய வசதியான பொண்ணு வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், சந்தோஷமாக வாழணும், அப்படி கேள்வி எடுத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப குறைச்சலான மார்க் தான் கொடுக்கும். நான் கேன்சருக்கு ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன், கஷ்டமான கேள்வி. நீங்கள் இதுக்கு பதில் எழுத முடியாது, ஆனால் பதிலை எழுத ஆரம்பிக்கலாம், வாழ்க்கை அதுக்கு மார்க் கொடுக்கும். நான் நீரிழிவு நோய் டயபெட்டிஸ்க்கு நான் மருந்து கண்டுபிடிக்க போறேன். டயபெட்டிஸ் யார் வந்தாலும் 10 நாள் மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியா போயிடும், அப்படி ஒரு மருந்து நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ.
அந்த கேள்வியை எடுத்தீங்கன்னா, அந்த கேள்விக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்கன்னா, அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் முழுசாக பதில் எழுத முடியாட்டியும் சரி, நீங்கள் எழுதின பதில் தப்பாக இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கை மார்க் கொடுக்கும். உங்களை பெரிய மனிதர் என்று உலகம் போற்றும். நான் 3 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தவர் என்ன பண்ணார், ஒரு கேள்வி எடுத்துக்கிட்டார். அவர் காய்கறி விற்கும் ஒரு பெண், பெங்களூரிலே தெருவிலே பழங்கள் காய்கறி விற்கும் ஒரு பெண் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். பேங்க்கு போகவே முடியாது, ஏன்னா போனால் 1008 கேள்வி கேட்பாங்க. ஒரு தரம் போனால் இவங்களுக்கு அரை நாள் வியாபாரம் போச்சு. பேங்க்குக்கு போகாமையே பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். அந்த கேள்வியிலேருந்து வந்த பதில் தான் யூபிஐ, யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். உங்கள் கூகுள் பே, பேடிஎம், எல்லாமே அதுலேருந்து தான் வந்தது. அதனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கேள்விகள் தான் முக்கியம், உங்கள் சாய்ஸஸ். நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் நல்ல கேள்விகளை, கடினமான கேள்விகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதற்கு பதில் எழுதுவதற்கு உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும். அப்படி உழைத்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைவீர்கள். நீங்கள் எல்லா நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று பச்சை புடவைக்காரியிடம் பிரார்த்தித்து, அல்லல் படுவோர் நெஞ்சமெல்லாம் அன்பால் என்றும் நிறையட்டும் என்ற வேண்டுதலை அவரிடம் வைத்து வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிந்தனை மிகுந்த கருத்துக்களை வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல. We have cherished each and every moment of this induction program with new hopes, positivity, and love. Now we have reached the end of this event. I invite our respected professor, Mrs. V. Padmavati ma'am, Head of the Department of Commerce, Banking and Insurance, to propose the vote of thanks. Good afternoon to all. It's my honor and privilege to deliver the vote of thanks on this special occasion of our student orientation program. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Varalotti Rangasamy sir, auditor and writer, for taking time out of his busy schedule to inspire our new students with insightful and motivating words. Your presence and guidance have added immense value to this program, sir. Thank you. I would like to thank our Honorable President Sir, R. Lakshmipati, Honorable Secretary Sir, Mr. L. Ramasubbu, and our most respected Management Executive Sir, Mr. Ram Kumar, for their constant support, vision and encouragement, without which this event wouldn't be successful. Your leadership continues to steer towards excellence. Thank you. I thank our respected Principal Ma'am, Dr. R. Sujata, Vice Principal, Dr. R. Gurubhaskar Sir, and Dr. S. Priya, Dean Academics, for their support and guidance for this program. A special thanks to all our department heads, faculty members, and administrative staff who have tirelessly planned and organized this event. Your efforts behind the scenes have ensured smooth success of this program. Thank you. To the new admitted students, I warmly welcome you once again to this college. This is the beginning of your beautiful academic journey. Make the most every opportunity and never hesitate to reach out, as we are here to support and guide you. Last but not least, I thank our student volunteers, technical team, and everyone involved and help this event for success. Let us all move ahead with enthusiasm, commitment, and shared vision for excellence in education. Thank you, one and all. Thank you, ma'am.